ناد علی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پر تب کی جب 40 دن ہر کوئی خود اپنے ہنر کو اپنے آپ کو آزماتا ہوا سب جاتے تھے، لیکن سامنے مرہب کھڑا ہوتا تھا اور مرہب کو دیکھ کے پھر واپس آ جاتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں علم اس کو دوں گا جو اللہ کے نبی کا دوست ہوگا، اور اس کو وہ بھی. اور بالکل ایسی ہی چیزیں وائس ورسا. میں خیر کیونکہ میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو چکی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں آؤں گی علامہ صاحب. آپ جو بات چھوڑی تھی اس کو پیچھے سے شروع کیجیے گا ذرا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ صاحب میں کل جو ہے علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں. تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ صاحب یہ کاش آج جو ہے یہ علم جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے. اور سب یہ جانتے تھے کہ حضرت علی کی جو ہے طبیعت ناساز ہے اور حضرت علی جو ہے وہ آج جو ہے وہ شاید اس جنگ میں جو ہے شریک نہیں ہو پائیں گے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے کہ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو. واہ واہ. ایک بار پھر پڑھیے ذرا، یہ پھر پڑھیے ذرا، ایک بار پھر پڑھیے. جن کو آتی ہے ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو. اب بہت سے لوگ ہیں، اچھا بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اس کے اندر کچھ اضافات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب ناد علی میں یہ ایک اضافہ کہ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بجلالتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد اور بولایتک یا علیو یا علی. ہمارے استاد علامہ نصر اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا وہ بہت محتاط شخصیت تھے. دورہ حدیث ہم نے ان کے پاس کیا، اصغر بھائی نے بھی اور میں نے بھی، دونوں نے جو ہے مولانا اصغر صاحب نے اور میں نے دونوں نے جو ہے دورہ حدیث ان کے پاس کیا. وہ جامعہ رضویہ شمس العلوم میں اس وقت دورہ حدیث کروایا کرتے تھے. اور جو طلبہ سن رہے ہوں اگر میری بات کو تو وہ بھی اس کے گواہ ہیں. اور اصغر صاحب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں ان سے بھی یہ اس کی تصدیق آپ کو کروا کے دوں گا. تو ہم نے جو ہے وہ جب ان سے بات کی، وہ محتاط کتنے تھے کہ محرم کی یکم محرم سے 10 محرم تک وہ سیاہ کپڑے نہیں پہنتے تھے. یعنی جیسے حضرت نے پہنا ہوا ہے چوغا ویسا وہ تھا ان کے پاس، لیکن وہ یکم محرم سے 10 محرم تک نہیں کہتے تھے کہ مشابہت پیدا نہ ہو. اب یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کو آپ دوبارہ صحیح دوبارہ وضاحت سے فرمائیے. یہ وہ محتاط اتنے تھے، کپڑے کالے اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ کئی شیعوں سے مشابہت نہ ہو جائے. صحیح. اب ایسا آدمی جب ناد علی پڑھے گا، ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب وہ انہوں نے کہا کہ ناد علی پڑھ کے، اچھا ہم سے کہا کہ ناد علی پڑھ کے سناؤ. ہم نے سنائی اور یہی جو بڑی والی صورت تھی وہ ہم نے سنائی ان کو، جو جس کو بڑی کہا جاتا ہے. تو وہ جب سنائی تو علامہ نصر اللہ خان صاحب وہ افغانستان میں جو مجددی صاحب کی حکومت تھی اس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے. بڑے بہت کیلیبر کے آدمی تھے اور احادیث پر بڑا اچھا ان کا نظر تھی اور کام کر رہے تھے. تو بلکہ احادیث پر یہ ہے کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے ایک صفحے پر جو ہے وہ پوری جتنی بھی سیاہ ستہ میں حدیث ہیں وہ ایک ہی صفحے پر جو ہے جمع کر رہے تھے. یعنی بہت بڑا کام تھا جو 12 صدیوں پہلے ہوا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ کر رہے تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی چابی ہے کسی تالے میں لگانی ہے آپ نے، وہ چابی جو ہے اس کے لیور کے مطابق نہیں ہوگی تالے کے، تو کیا تالا کھل جائے گا؟ ہم نے کہا نہیں کھلے گا بالکل. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ناد علی پڑھ کر سنائیے مجھے، یہ ناد علی نہیں ہے. ہاں یہ چابی کہنے لگے یہ ناد علی نہیں ہے. اور ناد علی وہی ہے کہ ناد علیم بمظہر ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب
कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अली या अली या अली। कहने लगे ये है ये, और जब चाबी सही लगाएंगे तो ताला खुलेगा। आप पढ़ते रहते हैं और काम आपके बनते नहीं है, वो इसलिए नहीं बनते हैं कि आप जो है उसका चाबी सही नहीं लगा रहे ताले की। इसका मतलब अल्लामा साहब की मुश्किल में जब भी नादेली पढ़ी जाएगी तो वो सुन्नत नबी अदा की जाएगी। कुरान मजीद में एक आयत है, कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, है मेरे हबीब मुझसे दुआ मांगो। ये कुल की जो आयत हैं वो कुरान में बहुत कम है जहाँ से कुल से शुरू हो रहा है, वरना तो हर बात पैगंबर को अल्लाह ने कही और पैगंबर ने आगे बढ़ाई और तबलीग की। मगर कुछ आयत का आगाज हो रहा है कुल के जरिए। कुल मुझसे कहो ए मेरे हबीब, मुझसे दुआ मांगो, रब्बि अदखिलनी, या अल्लाह मुझे हर काम में सच्चाई के साथ दाखिला अता फरमा। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, और मुझे हर काम से सच्चाई के साथ खारजा अता फरमा। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मुझे अपनी जानिब से मजबूत मददगार अता फरमा। नसीर कहा है, नुसरत नहीं कहा है। जी नासिर और नसीर में क्या फर्क? जी नासिर और नसीर में भी फर्क है, मगर यहाँ पर नुसरत अगर सरकार से कहलवाया गया होता अल्लाह ने कि मुझसे नुसरत मांगो, तो सीधा सीधा जहन जाता कि कामयाबी हो जाती, कामयाबी और अल्लाह की मदद। लेकिन नहीं, अल्लाह तो अपनी तरफ से नसीर दे, यानी ऐसा मजबूत मददगार दे जो कभी मदद करने से हाथ ना उठाए। नासिर कभी मदद करता है, कभी कह देता है मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन नसीर उसे कहते हैं जो हर हाल में मदद करे। तो जिस नबी का साया नहीं था उस नबी के साया को अली कहते हैं। कभी सरकार का साथ नहीं छोड़ा। और एक जगह जैसे हकीम साहब फरमा रहे थे, एक जगह जंग तबूक के मौके पर अगर हजरत ने फरमाया कि तुम रुक जाओ मैं चला जाता हूं, तो आपने फरमाया क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अब अगर ये छोड़कर भी जा रहे हैं तो वो फजीलत दे रहे हैं जो कोई शरीक नहीं। जी हाँ, और वो ये कि तुम्हारी निस्बत मेरे साथ ऐसे जैसे हारून और मूसा। नसीर यानी मददगार। अब कुरान की रूह से मौला अली से मदद मांगना, जब पैगंबर को मददगार अल्लाह दे रहा है, तो हम अगर सुन्नत पैगंबर पे अमल करके मदद मांग रहे हो तो ये ऐन तौहीद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पे ब्रेक लेने जा रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी जरूर पूछना चाहेंगे कि खैबर के जब वाकया हुआ था तो हजरत अली वहां पे नहीं थे, वो किसी और जगह पे थे, और जिस तरह वो पहुंचे वो पूछेंगे रामा साहब से। कहीं में जाएगा ब्रेक के बाद पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और क्योंकि हम बात कर रहे थे खैबर के वाक़े की, लेकिन अब वक्त हमारे पास इतना कम है, हम चाहते बातों को थोड़ा आगे बढ़ाएं क्योंकि फ़ज़ाइल इतने हैं, अली के वस्फ़ हैं इतने, शुमार कौन करे। वही वाली बात है कि हम उतना पहुँच ही नहीं सकते, और हमारी महफिलें, हमारी नशिस्त इतनी छोटी होती है, वक्त की मुद्दत कम होती है। कल इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। जी आपने जो बात की उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि लम यरिद लिअहदिन मिन अस्सहाबा कमा वरदा फ़ी हक़्क़ अली इब्न अबी तालिब, जो फ़ज़ाइल मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में वारिद हुए हैं, किसी सहाबा के बारे में, किसी सहाबी के बारे में, इतने एक शख्सियत के बारे में फ़ज़ाइल नहीं आए। मैं सिर्फ एक वाक़े की तरफ, जब सरकार मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि ऊँटों की एक कतार है जिस पे माल लदा हुआ है, सामान लदा हुआ है, और उसका आगाज़ भी नहीं दिखाई दे रहा और उसका इख्तिताम भी नज़र नहीं आ रहा। आपने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये माल क्या है, ये ऊँट कहाँ जा रहे हैं, इनकी तादाद कितनी है, आखिर ये क्या ले जा रहे हैं। अच्छा, ये भी तय है कि सरकार ने जिब्रील से जो पूछा तो जिब्रील उन्हें पढ़ा नहीं रहे थे, बल्कि वो एक रिवायत बननी थी जो हम तक पहुंचनी थी। सरकार ने पूछा कि ये क्या है, तो हजरत ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी फातिमा का जहेज है। अल्लाहु अकबर। सरकार ने फरमाया एक ऊँट रुकवाओ और इसमें से माल देखो कि इसमें क्या है, मेरी फातिमा का जहेज क्या है। तवज्जो चाहूंगा, मेरी फातिमा का जहेज क्या है। एक ऊँट बिठवाया गया, एक पे से माल उतरवा के जब उसे खोला गया तो उसमें 1000 किताबें थीं और हर किताब में अली के 1000 फ़ज़ाइल लिखे। अल्लाहु अकबर। का तुम्हारी फातिमा का जहेज ही है कि अली के इतने फ़ज़ाइल हैं, ये फातिमा का जहेज।